सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज सद्दे दे नाल, जो सद्दा केंद्र तो मिल रहा है किसानों को 13 तरीक को मीटिंग का, उस सद्दे का जिक्र होएगा। पर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया केंद्र के वालों दिते गए सद्दे का, जो किसानों को मीटिंग के लिए गलबात के लिए बुलाया गया। उसके उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का सद्दा किसानों के गुस्से का नतीजा है, जो रोज ही किसानों का लगातार रेलवे ट्रैक, सड़कों, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंपों या होर थावां दे उत्ते नजर आया। तो यह कहते नजर आए ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बयान दे विच। उन्होंने कहा कि केंद्र के सद्दे ते किसानों के गुस्से का नतीजा, जो केंद्र के वालों सद्दा दिता गया, किसानों का गुस्सा स्पष्ट तौर के उत्ते केंद्र तक पहुंच गया है, केंद्र समझ भी रहा है। कैप्टन ने किसान जथेबंदियों को अपील भी की। उन्होंने कहा कि मसला हल होने की भावना दे नाल मीटिंग होवे, किसानों को इसे भावना दे नाल शामिल होना चाहिए। किसानों को रेल रोकां हटाउण दी भी अपील मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि सूबे के लोगों को मुश्किल आ रही ने। मुख्यमंत्री ने जिहड़ियां किसान यूनियनां ने उन्होंने भरोसा दिता है कि उन्होंने सरकार किसी भी कीमत ते किसानों के हितों के नाल समझौता होने की इजाजत नहीं देगी, जो सीधे तौर पर सूबे के हितों के नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान के कहा कि सूबा सरकार इस संकट के हल के लिए किसानों को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी वो जारी रखेगी। बड़ी खबर है इस समय असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं। तो दस दिए कि किसानों को सद्दा दिता गया है, जो जल्द उन्होंने तक पहुंच भी जाएगा। बीजेपी लीडरों के वालों साफ कर दिता गया। न्यूज़ 18 के उत्ते गलबात दे विच यह साफ किया गया ते कहा गया कि इस सद्दे के जरिए उम्मीद है गलबात हल होगी, गलबात अगे तो रहेगी, मसले का हल होएगा। 13 तरीक को मीटिंग रक्षा मंत्री के घर से, उसके उत्ते मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि तुसीं हुण ट्रेनां रोकण का जिहड़ा फैसला लिया होया सी, रेल रोकां नूं हटा दवो, ट्रेनां की आवाजाही पूरी सही तरीके नाल चल सके। उधर किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर उसका हुण जिक्र करांगे, जो असीं मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के उत्ते सब तो पहला एक्सक्लूसिव जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि 13 तरीक दिन शुक्रवार नूं दिवाली तो एक दिन पहला दिल्ली च केंद्र सरकार के नाल किसानों की मीटिंग होगी। केंद्र सरकार ने जो सद्दा भेजा है या कहिए कि जो जे किसानों तक पहुंचना है, उसकी जानकारी सब तो पहला एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के वालों तुहाडे तक पंजाब के किसानों तक पहुंचाई गई है। 13 नवंबर को 12 बजे रक्षा मंत्री के घर, दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री के घर मीटिंग होगी। खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री भी इस मीटिंग के विच मौजूद रहेंगे। खेतीबाड़ी मंत्री के वालों यह सद्दा भेजा जाएगा। मीटिंग का सद्दा खेती कानूनों ते किसानों के नाल इस दे उत्ते गलबात होनी है। तो पूरा मुद्दा जिस दे उत्ते सियासत भी पखी हुई है। सब दे विचाले किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 2 महीने हो चले ने किसानों को अपने प्रदर्शनों को जारी रखे हुए। तो इस विचाले हुण केंद्र तक पहुंची है किसानों की आवाज। न्यूज़ 18 ने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब तो पहला असीं हर धिर तक पहुंचने की कोशिश करिए। देखो दिल्ली दे विच असीं कोशिश की खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल गलबात करके पंजाब के लोगों तक ये पहुंचाने की कि देश के खेतीबाड़ी मंत्री की सोच रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री ने दावा किया न्यूज़ 18 के उत्ते कि असीं किसानों के नाल गलबात नूं तैयार हां, अद्धी रात को आके मिलन, सानूं कोई दिक्कत नहीं। उस तो बाद सुरजीत जियाणी दिल्ली पहुंचते हैं हरजीत गरेवाल ते बिक्रम सिंह चीमा दे नाल, ते इन्हां आगुआं दी मुलाकात दीयां तस्वीरां, इन्हां आगुआं दी मुलाकात दे विच की कुछ गलबात हुई उसकी जानकारी सब तो पहला असीं न्यूज़ 18 दे उत्ते तुहाडे तक पहुंचाई। उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री नाल भी मिले सी सुरजीत जियाणी, हरजीत गरेवाल, वो भी असीं जानकारी तुहाडे तक पहुंचाई। ते 13 तरीक को किसान सद रहे, किसानों को सद्दिया जा रहा है केंद्र के वालों, यह जानकारी भी असीं तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचाई। इनफैक्ट यह भी सी कि कुछ किसान जथेबंदियों के आगुआं दे नाल साडी फोन के उत्ते गलबात जो असीं पहलां तुहानूं सुनवाई सी वो भी हुई। तो उस समय भी उन्होंने जानकारी न्यूज़ 18 के जरिए ही मिली है कि 13 तरीक को सद्दा पहुंच रहा है। 13 तरीक को दिल्ली सद्दिया जा रहा है केंद्र की सरकार वालों। तो इस मुलाकात के 3 मंत्री बैठणगे, जो लगातार मंग कर रहे हैं किसान कि मंत्री बिठाओ साडे नाल, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। तो वड्डी खबर है न्यूज़ 18 के उत्ते, जो असीं अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। जैनी साहब 13 तरीक को दिल्ली मीटिंग सद्दी गई है, किहड़े-किहड़े मंत्री मौजूद रहेंगे और किसान जथेबंदियां दे नाल की गलबात हो सकती है? असी कल राजनाथ जी नाल ते तोमर साहब नाल मीटिंग की सीगी
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अब ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀ ਮਨਾਣੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 31 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਜਾਣਗੇ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ, 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਔਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਔਰ 13 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਚੰਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਏਗੀ, 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਗਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, MSP ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਡੈਡ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣਾ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
बादल जी लगातार आप देखें तो 12-13 अक्टूबर में भी उनका बयान पढ़े तो तब से कह रहे थे कोयला कम हो गया, ये बात होगी, वो बात होगी, किसानों को रेल ट्रैक छोड़ देने चाहिए। जब कैप्टन अमरिंदर से केंद्र सरकार पूछती है कि भाई आप लिख के दीजिए, जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दे रहे, हम एनओसी दे रहे हैं, अभी कोई समस्या नहीं आने देंगे, तो पंजाब सरकार ये बोलती है कि आपने अन्य राज्यों से कैसे लिख के लिया, तो तब दलीलें देते हैं भाई लिख के देने को कोई भी तैयार नहीं है, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं भी मालगाड़ियों की। तो जहां तक हमारा सवाल है तो मालगाड़ियों को चलने का हमने दिया हुआ है, अभी मालगाड़ियां पास करके जो पंजाब के बड़े हित हैं उसके लिए ये हमने चलाने की इजाज़त दी है, तो वो वही की तरह रहेगा। तो दूसरा, अगर सभी गाड़ियां चला दीजिए, अब केंद्र को कहिए भी 3 कानून वापस ले लें तो हम सभी गाड़ियां चलने देंगे। सो तब तक जो निर्णय किया है वो निर्णय अभी ज्यों का त्यों रहेगा। केंद्र सरकार का बुलावा की बातें जो मीडिया में आ रहे हैं, बोल रहे हैं पंजाब के को जैनी जी ने बयान दिया है, तो जब तक कोई लिखती हमारे पास कोई आ नहीं जाता तब तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देनी उचित नहीं समझते हम। दूसरा, अभी केंद्र सरकार फिर इस बात पर कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। देखिए, मालगाड़ियों का मसला जो का त्यों खड़ा, अब 13 को लेके खींच के जल्दी भी बुला सकते थे। तो जो पंजाब के व्यापारियों की समस्या है, जहाँ पंजाब में जो आने हैं जरूरी वस्तुएं आनी हैं, तो जो अगर केंद्र सरकार कह रहे भी हमने जो माहौल है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की है, तो उनको सबसे पहले मालगाड़ियाँ छोड़। तो त्योहारों का सीजन चल रहा है तो इस चले ये हफ्ते की शुरुआत हुई है। हफ्ते की शुरुआत चंगी खबर के नाल हुई है। शनिवार ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।